करते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सो ये गल करेंगे कि टाइप्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर। देखो जो लिक्विड मिक्सचर है उन्होंने कितनी टाइप्स होंगे। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इन्हें दो कैटेगरीज होंगी हैं। फर्स्ट वन है मिसिबल लिक्विड्स। सो ये मिसिबल लिक्विड की डेफिनेशन भी करते हैं। In this process, two or more than two liquids are completely or perfectly mixed with each other. These are known as miscible liquid. देखो ये दो तो ज़्यादा लिक्विड है ਜਿਹੜੇ आपस ਵਿੱਚ परफेक्टली मिक्स हो जाते हैं। कह सकते हैं कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲਿਕਵਿਡ ਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਿਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਸੀਬਲ ਲਿਕਵਿਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं। देखो जी वाटर एंड अल्कोहल। अल्कोहल की भी शराब होती है। देखो जी तुम बड़ी जगह के ब्याह शादी से गए होगे तुम देखा ना जी अल्कोहल है जी शराब है वाटर मिक्स किया जाता है। जो शराब के वाटर मिक्स करते हैं तुम दस नहीं सकते वो वाटर का मॉलिक्यूल किहड़ा वा जां अल्कोहल का मॉलिक्यूल किहड़ा वा। मीन वाटर का मॉलिक्यूल तुम सैपरेट नहीं कर सकते तुम जज नहीं कर सकते वो अल्कोहल का पार्टिकल किहड़ा वा और वाटर का पार्टिकल किहड़ा वा। बेस्ट एग्जाम्पल है जी वाटर मिक्सड इन अल्कोहल और सेकंड एग्जाम्पल है वाटर मिक्सड इन मिल्क। तुम पानी के दुध पिला दो तुम जज नहीं कर सकते कि वाटर का मॉलिक्यूल किहड़ा वा या फिर मिल्क का मॉलिक्यूल किहड़ा वा। मीनस दोनों की है जी आपस में कंप्लीटली मिक्सड होते हैं परफेक्टली मिक्सड होते हैं या फिर होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू लिक्विड्स का। ठीक है जी ये बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर एंड अल्कोहल। ये टाइप करो आपके घर चेक कर सकते थे आपके घर भी चेक कर सकते थे थोड़ी जी शराब ले लेनी है वो वाटर मिक्स करके दे दो तो क्वेश्चन का आंसर मिल जूगा कि वो वाला मिसिबल लिक्विड है। वाटर के मिल्क ऐड करके देख लो जो लड़के की चाह बनानी है सारा पता होगा जो टी प्रिपेयर करते हैं वाटर के मिल्क ऐड करते हैं। सो तुम इसे जज नहीं कर सकते कि वाटर के मिल्क ऐड किया वा कि मिल्क का पार्टिकल किहड़ा या वाटर का पार्टिकल किहड़ा। अगर वाटर अल्कोहल की गल कर लिए तुम जज नहीं कर सकते कि अल्कोहल का पार्टिकल किहड़ा वा या वाटर का पार्टिकल किहड़ा। मीन दे टू और मोर देन टू लिक्विड जिहड़े हैं कंप्लीटली मिक्सड होते हैं या परफेक्टली मिक्सड होते हैं। सेकंड टाइप है कि इमिसिबल लिक्विड्स। सो इसके देखो जी डेफिनेशन रीड करते हैं। इन दिस प्रोसेस टू और मोर देन टू लिक्विड्स आर इनकम्प्लीटली मिक्सड विद ईच अदर इज नोन एज इमिसिबल लिक्विड्स। सो इसके देखो जी टू या मोर देन टू लिक्विड जिहड़े हैं इनकम्प्लीटली मिक्सड है मीन उन्हां दा अनपरफेक्ट मिक्सचर है उन्हां दा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। मीनस जिहड़े वो वाले तुहाडे दो तो ज़्यादा लिक्विड है उन्हां दा इनकम्प्लीटली मिक्सचर है या इनकम्प्लीट मिक्सचर है या फिर अनपरफेक्ट मिक्सचर है या फिर हेट्रोजेनियस मिक्सचर है और वो वाले मिक्सचर को भी बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल है जी वाटर मिक्सड इन ऑयल। तुहाडे घर वाले मस्टर्ड ऑयल होंदा वा आपां सोना तेल कह दिंदे हैं या फिर कैरोसिन ऑयल की गल कर लो या डीजल की गल कर लो। कोई भी एक तेल लैके पानी मिक्स करके देखो जो तुम पानी मिक्स करोगे ना जो वाटर है वाटर की डेंसिटी ज्यादा वा। मीन वाटर जो ज्यादा डेंस है ज्यादा भारा वा वाटर थले बैठ जूगा। जो ऑयल है ऑयल कोई भी ले लो ऑयल की डेंसिटी जी है घट होती है। ऑयल थोड़ा लाइट वेट होता वा वाटर जो हैवी वेट होता वा। वाटर की डेंसिटी ज्यादा वा वाटर नीचे बैठ जूगा और जो ऑयल के पार्टिकल है वो लाइट होते हैं वो ऊपर तैरते करते। सो देखो जी ये भी टू या मोर देन टू जो लिक्विड है जो दोनों मिक्स कर देते हैं वो वाले जो मिक्सचर है या वो वाले जो लिक्विड है वो इनकम्प्लीटली मिक्सड होंगे या फिर कह सकते हैं अनपरफेक्टली मिक्सड होंगे या फिर उन्होंने हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा उन्होंने बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। वाटर एंड आयरन की बेस्ट एग्जांपल है तुम आपके घर के केवल एक्टिविटी करके भी देख सकते थे थोड़ा जिहा वाटर लैके कोई भी ऑयल मिक्स करके देख लो जो ऑयल है वो परफेक्टली मिक्सड नहीं होगा। कह सकते हैं अनपरफेक्टली मिक्सड होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनूंगा या फिर इनकम्प्लीटली एक दूसरे के मिक्स होंगे। मीन वाटर का हैवी वेट है वाटर थले बैठ जूगा वाटर की डेंसिटी ज्यादा वा भारा वा थले बैठ जूगा। जो ऑयल है उसकी लेस डेंसिटी है लाइट वेट है ऊपर तैरता रहूगा। सो ये बेस्ट एग्जांपल है अभी इमिसिबल लिक्विड की वाटर है। उस तो बाद देखो सारा मेन टॉपिक आ गया सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। सो देखो जी ये कहते हैं फर्स्ट टाइप है पहला कर दिया इवेपोरेशन सेकंड टाइप है सेंट्रीफ्यूजेशन। सो देखो जी ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜੇਸ਼ਨ है ये ਕੀ ਹੁੰਦੀ है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ सेंट्रीफ्यूज
ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਬॉडी ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਬॉडी ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬॉडी ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬॉडी ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬॉडी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਫੈਨ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਪੱਖਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀਲ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀਲ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਫੈਨ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬॉडी ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਔਰ बॉडी ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਟਰ ਵਾਲ ਤੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ बॉडी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ बॉडी ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗੀ ਇਹ बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਆਊਟਰ ਵਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਪੀਟਡ ਮਾਈ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਉਂਡ बॉडी ਹੈ, ਇਹ बॉडी ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, बॉडी ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਟਰ ਵਾਲ ਤੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ बॉडी ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ बॉडी ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ बॉडी ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰ ਵਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਐਮਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, m ਮਾਸ ਆਫ ਬॉडी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਜਦੋਂ बॉडी ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ बॉडी ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਬॉडी, ਔਰ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ r ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਬॉडी ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਲੈਣਾ, ਥ੍ਰੈਡ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਥ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਓਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਟੋਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁਮਾਓਗੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁਮਾਓਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫੈਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਫੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਥਡ ਆਫ ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਦ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ a substance from a liquid in which the mixture is rotated at high speed in a centrifuge। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬੋ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਵੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੋਟਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਬਕਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਕਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਕਟ ਹੈ ਇਹ ਬਿਫੋਰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਕਟ ਹੈ ਆਫਟਰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਫੋਰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਬਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਟ ਹੈ ਇਹ ਬਿਫੋਰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਕਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਲਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਏ ਚੌਕ ਆ, ਚੌਕ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੋਟਰ
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ, ਐਮ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਆਫਟਰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊजिंग ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਕਟ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਆ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਨਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਫਲੋਟ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਐਟ ਬॉटम। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਕਰ ਪਾਏ ਆ ਆਫਟਰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਆ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਟੋਨ, ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਟੋਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਲਾਈਟ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਭਾਰੇ ਆ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਫਲੋਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਤੈਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉਹਦੀ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਟੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲਾਈਟ weight ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਹੈਵੀ weight ਹੋ ਗਏ। ਆਫਟਰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉਹਦਾ ਲਾਈਟ weight ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਟੋਨ ਜਾਂ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉੱਪਰ ਤੈਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, this method is useful in case the suspended particle in a liquid are too small to be retained by filter paper। अगर देखो जी ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਿਲਾਏ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਾਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਾਤੀ ਆ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਡ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰੀਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉਹਦੀ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੈਂਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਭਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਫਿਲਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੇਪਰ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਦੇ ਫਾਈਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਇਜ਼ ਅਪਰੇਟਡ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਡੈਂਸਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਸਰ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਡੈਂਸਰ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਸਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂਡ ਦਾ ਲਾਈਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟੇ ਐਟ ਦਾ ਟੌਪ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੈਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਈਟਰ weight ਹੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ, ਉੱਪਰ ਤੈਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਟੇ ਐਟ ਦਾ ਟੌਪ, ਲਾਈਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਟ ਸਟੇ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇ ਐਟ ਦਾ ਟੌਪ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਬਾਟਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਉਹਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਟੌਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਟਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਵਾਟਰ ਸਾਡਾ ਲਾਈਟਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਫਲੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸੋਇਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈਵੀ weight ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਚੇ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ, ਬਾਟਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ, ਬਾਟਮ ਦੀ ਨੀਚੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਡੇਰੀਜ਼ ਟੂ ਸਪਰੇਟ ਕਰੀਮ ਫਰੋਮ ਮਿਲਕ।
देखो जी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮਿਲਕਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਟ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਮ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀਮ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ और विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो वाली मशीन वर्क करती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕ ਦੀ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਿਲਕ ਸਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਮਿਲਕਮੈਨ ਔਰ ਡੇਅਰੀਮੈਨ ਸਪਰੇਟ ਦਾ ਕਰੀਮ ਫਰੋਮ ਮਿਲਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂ ਸਕਵੀਜ਼ ਆਊਟ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स को देखो जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੈਟ ਕਲੌਥ ਮੀਨ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟ ਕਲੌਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਕਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਪਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟ ਕਲੌਥ ਆ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਨਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਆ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਟ ਕਲੌਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਪਿਨਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਾਟਰ ਆਰ ਸਪਰੇਟ ਫਰੋਮ ਵੈਟ ਕਲੌਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਟ ਕਲੌਥ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ क्योंकि जो भी सारा स्पिनर क्रिएट करूगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा और जो सारे वेट क्लॉथ है वो जितना भी वाटर है वो सारा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिन्हें भी सारे वेट क्लॉथ है वो सैपरेट हो जाता मीन जिन्हें भी सारे गिले कपड़े आ जो उन्होंने मशीन के पा के घुमाने आ उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता और जितना भी सारे वेट क्लॉथ वाटर है वो सारा सारे वेट क्लॉथ सैपरेट हो जाता वा और जो वेट क्लॉथ है वो बिल्कुल ड्राई हो जाते सुख जाते उस तो बाद देखो जी इधर सेकंड टाइप है तो सेकंड टाइप को मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं सो देखो जी सेकंड टाइप है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਪਰੇਟਿੰਗ ਫਨਲ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਟਿੰਗ ਫਨਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ it is used to separate a mixture of two immiscible liquids like oil and water so देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं किनु सेपरेट करना वा मेरे को two immiscible liquid है means जो तो oil and water है oil and water ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ oil and water ਦਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਨਪਰਫੈਕਟ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਸਿਬਲ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਊਗਾ ਅਨਪਰਫੈਕਟ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ when a mixture of two miscible liquids is kept in a separating funnel ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ separating funnel ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੋਸਿਨ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਆਇਲ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ the liquids sprayed out in a layer depending on their density with the help of heavier forming the top layer so ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪਰੇਟਿੰਗ ਫਨਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਟਿੰਗ ਫਨਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਮਿਸਿਬਲ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਲਿਆ ਵਾ ਇਮਿਸਿਬਲ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਕੈਰੋਸਿਨ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਕੈਰੋਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਸਟॉप ਬੌਕ ਲਗਾ हुआ ਜਾਂ ਵਾਲਵ ਲਗਾ हुआ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਟੇਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਮਿਸਿਬਲ ਲਿਕੁਇਡ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਔਰ ਵਾਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਆ ਆਇਲ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੇਅਰ ਨੀਚੇ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਟਿੰਗ ਫਨਲ ਹੈ
वाटर की डेंसिटी ज्यादा वा सो ओदी जेहड़ी लेयर है नीचे बन गई है जेहड़ा कैरोसिन ऑयल है ओदी डेंसिटी घट है कह सकते लाइट वेट है थोड़ा कैरोसिन ऑयल है ओदी डेंसिटी घट है लाइट वेट है सो वो वाली ओदी लेयर जेहड़ी है टॉप साइड ते बन गई सो उस तो बाद की करना जी ਅਸੀਂ दोनों ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ देखो जी ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਬੀਕਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬੀਕਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਪ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੀ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਟਿੰਗ ਫਨਲ ਹੈ ਗਲਾਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂ वाटर को ही ऑन करांगे ये वाला जो वाटर है ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟੋਪ ਵਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਾਟਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਵਾਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ पर जो कैरोसिन आयल है वो साड़ी सपरेटिंग फनल से रहेगा सो ये इतना करके जो साडा कैरोसिन आयल है वो साड़ी सपरेटिंग फनल ਦੇ ਵਿੱਚ वो साडा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ कैरोसिन आयल है वो सपरेटिंग फनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਟਰ ਔਰ कैरोसिन आयल ਨੂੰ ਸਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪਰੇਟਿੰਗ फनल है ਜੇ ਸਾਡਾ कैरोसिन और वाटर ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ है ये तो वाटर से बाहर निकल गया बाकी की बात है सिर्फ कैरोसिन आयल बच गया थोड़ा कैरोसिन आयल है वो सपरेटिंग फनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟੂ ਇਨਵਿਸਿਬਲ ਲਿਕਵਿਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਜੇ कैरोसिन ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਪਰੇਟਿੰਗ फनल ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ देखो जी कैरोसिन आयल की डेंसिटी घट ही लाइट वेट ही वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੇਅਰ ਨੀਚੇ ਹੀ ਬਾਟਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਵਾਟਰ ਦਾ ਡਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਨਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ कैरोसिन आयल ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੀ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਟੂ ਇਨਵਿਸਿਬਲ ਲਿਕਵਿਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ मीन्स कैरोसिन आयल ਜਿਹੜਾ ਵਾ